गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, जय स्वामीनारायण। सब्जेक्ट ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रिकल सिस्टम। आ सब्जेक्टनी अंदर आपणे यूनिट 3 इग्निशन सिस्टम स्टार्ट कर्युं हतुं, राइट। इग्निशन सिस्टम में लास्ट टाइम आपणे बे इग्निशन सिस्टम नो लाइन डायग्राम अने वर्किंग फंक्शन्स एनु आपणे डिस्कस करी चूक्या। तेमानी फर्स्ट हती बेटरी इग्निशन सिस्टम एंड सेकंड वन इज मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम। त्रीजी टाइपनी जे इग्निशन सिस्टम है जे अत्यारे वाइडली यूज थाय छे मॉडर्न व्हीकलनी अंदर, ते छे इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन सिस्टम। ते आपणे अहींया आजे डिस्कस करवानी छे। क्वेश्चन्स तमारे जीटीयू नी अंदर एवुं कंईक आवे छे, एक्सप्लेन द इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन सिस्टम विथ लाइन डायग्राम। इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन सिस्टम नो लाइन डायग्राम दोरी समझाओ। तो सौथी पहला तमारे आ टाइप नो लाइन डायग्राम तमारे ड्रॉ करवानो रहेशे। क्लियर स्टूडेंट? तमे अहींया जोई शको छो बेसिक लाइन डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन सिस्टम। हवे एनी अंदर आपणे नोमिनिकल्चर करीए, एना पार्ट्स दर्शावीए। तो सौथी पहला आपणे कयो पार्ट स्टूडेंट तमने अहींयानो सिम्बोल बी खबर छे। आ शुं छे आपणुं बेटरी। दिस इज अ बेटरी। बेटरी पछी शुं आवशे? इग्निशन की। अथवा तो स्विच कहीशुं आपणे। देन आफ्टर आवशे प्राइमरी रेजिस्टन्स। आ एक आपणे रेजिस्टन्स अहींया आपेलो छे। डायग्राम आगळ जोईए तो आ छे आपणी इग्निशन कॉइल। इग्निशन कॉइल में जे मुजब आपणे आगे डिस्कस करी छे तो अहीं अंदर इंटरनल पार्ट्स में स्टूडेंट अहींया दर्शावे नथी, पण अहींया शुं आवे छे? वाइंडिंग होय छे। प्राइमरी वाइंडिंग एटले के प्राइमरी कॉइल अने सेकंडरी कॉइल। नेक्स्ट आपणे जोईए तो आ वस्तु जे छे आखी आखी जेटलो एरिया हूँ तमने बतावीश, आ एरिया इंडिकेट करे छे ECU अथवा तो ECM इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल। એટલા માટે આને કહેવામાં આવે છે ઇલેક્ટ્રોનિક ઇગ્નિશન સિસ્ટમ। ધેટ્સ મીન્સ કે અહીંયા જે ઇગ્નિશન સિસ્ટમ આપણે ઓપરેટ થાય છે તે ઇલેક્ટ્રોનિક બેઝ સેન્સર બેઝ આપણી ઇલેક્ટ્રોનિક ઇગ્નિશન સિસ્ટમ ઓપરેટ થતી હોય છે। તો વોટ ઇઝ ધ ડિફરન્સ બિટવીન સિમ્પલ ઇગ્નિશન સિસ્ટમ એન્ડ ઇલેક્ટ્રોનિક ઇગ્નિશન સિસ્ટમ? તો ઇલેક્ટ્રોનિક ઇગ્નિશન સિસ્ટમમાં જોઈએ તો અહીંયા જે કોન્ટેक्ट ब्रेकर पॉइंट आवतुं हतुं, सीबी पॉइंट जेने कहेता हता, केपेसिटर अने कंडेन्सर, जे आपणे बेटरी इग्निशन सिस्टम अने मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम में भणी चूक्या। इट इज डज नॉट कंजिस्ट इन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। ते पार्ट्स अहींया कंजिस्ट करवामां आवतो नथी। एनी जग्याए अहींया आ जे आखुं डॉटेड में करी एरिया जे बताव्यो छे तेने आपणे कहीशुं ECM इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल। फूल फॉर्म स्टूडेंट लखी नाखजो जोड़े। इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल द्वारा आखे आखी इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन सिस्टम वर्क थती होय छे। हवे जे इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल नु जे कंस्ट्रक्शन जे छे ते सेम तमने अहींया सीबी पॉइंट जेवुं ज तमने अहींया देखाशे। एनु कंस्ट्रक्शन सेम सीबी पॉइंट जेवुं छे, बट अहींया जे छे ए सेन्सर द्वारा आ ECU जे छे जेने ECM कहीशुं ते माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोलर द्वारा ऑपरेट थतुं होय छे। अने सीबी पॉइंट नी जग्याए अहींया जे पार्ट्स आपवामां आवे छे तेने कहीशुं रिलेक्टर्स। शुं कहीशुं स्टूडेंट अहींया आपणे? रिलेक्टर। सीबी पॉइंट નું ફંક્શન શું હતું? કેપેસિટર નું ફંક્શન શું હતું સિમ્પલ ઇગ્નિશન સિસ્ટમમાં? તો કે જેમ ફાયરિંગ ઓર્ડર ઇગ્નિશન ટાઈમિંગ પ્રમાણે રોટર રોટેટ કરતું હતું, જેમ જેમ રોટર सीबी पॉइंट ओपन और क्लोज थता था एज पर द केमशाफ्ट, ते प्रमाणे तमारे आगर सेकंडरी वाइंडिंग नी अंदर वोल्टेज जम्प थता था। अहींया सेम वस्तु ए ऑपरेट करशे आपणुं रिलेक्टर्स।
તો રિલેક્ટર્સ ઉપર અહીંયા ટીથ આપેલા હોય છે, જેટલા સિલિન્ડર હોય નંબર ઓફ સિલિન્ડર એન્જિનના એટલા અહીંયા ટીથ આપેલા હોય છે. ક્લિયર? તો આ ટીથ, આ જે રોટર જે છે રિલેક્ટન્સનું, એની સાથે જે ટીથ કોન્ટેક્ટમાં આવશે સ્ટુડન્ટ, એ ટીથ એટલે કે એ ઇનલાઇન એન્જિનની અંદર, એ ઇનલાઇન સિલિન્ડરની અંદર સ્પાર્ક થશે. ક્લિયર? તો આવી રીતના અહીંયા જે આપેલું હોય છે ઇલેક્ટ્રોનિક ઇગ્નિશન સિસ્ટમ, તે જે સ્પાર્ક થતા હોય છે ચારે ચાર સિલિન્ડરની અંદર, તે આ રિલેક્ટર્સ દ્વારા એટલે કે સેન્સર બેઝ ટીથ જ્યાં મેચ થાય છે તે મુજબ અહીંયા ઈચ સ્પાર્ક પ્લગ ઇન ઈચ સિલિન્ડર 1 by 1 ફાયરિંગ ઓર્ડર પ્રમાણે સ્પાર્ક થશે. તો આ મેઇન કન્સ્ટ્રક્શન સમજ્યા આપણે ઇલેક્ટ્રોનિક ઇગ્નિશન સિસ્ટમનું. હવે એનું વર્કિંગ સમજીએ કે હાઉ ટુ વર્ક. તો જે કોન્ટેક્ટ બ્રેકર પોઈન્ટની જગ્યાએ અહીંયા શું આપેલું છે? ECM આપેલું છે. તો જ્યારે બી આપણે સ્વિચ ઓન કરીશું એટલે કે બેટરીનો સ્વિચ આપણે ઓન કરીશું ત્યારે બેટરીના અહીંયાથી કેટલા વોલ્ટેજ હોય છે સ્ટુડન્ટ? 12 વોલ્ટેજ જે હોય છે. તો આ 12 વોલ્ટેજ સ્વિચ ઓપન થતા એટલે સ્વિચ ક્લોઝ થતા ઇગ્નિશન કી ઓન થાય, ડાયરેક્ટ જશે ઇગ્નિશન કોઇલમાં. વોટ ઇઝ ધ ફંક્શન ઓફ ઇગ્નિશન કોઇલ? ટુ જમ્પ ધ લો વોલ્ટેજ ટુ હાઈ વોલ્ટેજ. ઇટ ઇઝ ઓલ્સો નોન એઝ અ ટ્રાન્સફોર્મર. તેને આપણે ટ્રાન્સફોર્મર પણ કહેવામાં આવે છે. તો ઇગ્નિશન કોઇલમાંથી હાઈ વોલ્ટેજ જે જમ્પ થયા તે સીબી પોઈન્ટની જગ્યાએ અહીંયા શું છે? ECM છે. એ ECM દ્વારા અહીંયા રિલેક્ટર્સ ઓપરેટ થાય છે અને રિલેક્ટર્સની મદદથી દરેક સિલિન્ડરમાં સ્પાર્ક પ્લગમાં સ્પાર્ક થાય છે. તો આવી રીતના સ્ટુડન્ટ વર્ક કરે છે ઇલેક્ટ્રોનિક કંટ્રોલ સિસ્ટમ. હવે આપણે સમજીએ એના દરેક 1 by 1 પાર્ટ્સનું ફંક્શન સમજીએ. તો સૌથી પહેલાં વાત કરીએ બેટરીની. તો બેટરીનું ફંક્શન શું છે? ટુ સપ્લાય ધ ઇલેક્ટ્રિક કરંટ. કરંટ અહીંયા સપ્લાય કામ કરવામાં આવે છે જે 12 વોલ્ટેજ આપણને પૂરા પાડે છે. દેન આફ્ટર જોઈએ તો આપણે ઇગ્નિશન સ્વિચ, ઇગ્નિશન કીનું ફંક્શન શું છે? તો ઇગ્નિશન સિસ્ટમને ચાલુ બંધ કરવા માટે ઇગ્નિશન કી ઓપરેટ કરવામાં આવે છે, ઇગ્નિશન કી વપરાય છે. નેક્સ્ટ આપણે વાત કરીએ ઇગ્નિશન કોઇલની. તો ઇગ્નિશન કોઇલનું તમને ફંક્શન ખબર જ છે કે બેટરીમાંથી જે 12 વોલ્ટનું સપ્લાય થયું તે સ્ટેપ અપ કરીને હાઈ વોલ્ટેજમાં કન્વર્ટ કરવાનું, ટ્રાન્સફોર્મ કરવાનું કામ કરે છે ઇગ્નિશન કોઇલ. દેન આફ્ટર આપણે જોઈએ ECM. અહીંયા ECMનું ફંક્શન ખાસ સમજવાનું છે. ECMનું ફંક્શન છે કે પૂરેપૂરી ઇગ્નિશન સિસ્ટમનું કંટ્રોલેશન એચ પર ઇગ્નિશન ટાઈમિંગ અને એચ પર ઇગ્નિશન ફાયરિંગ ઓર્ડર પ્રમાણે પૂરેપૂરું ઇલેક્ટ્રોનિક ઇગ્નિશન સિસ્ટમનું કંટ્રોલેશન કામ કરવાનું કામ કરે છે ઇલેક્ટ્રોનિક કંટ્રોલ મોડ્યુલ. દેન આફ્ટર આપણે ડિસ્ટ્રીબ્યુટરની વાત કરીએ તો ડિસ્ટ્રીબ્યુટરનું કામ છે અહીંયા સેકન્ડરી વોલ્ટેજનું નેક્સ્ટ એટલે કે અહીંયા સેકન્ડરી વોલ્ટેજ જે અહીંયા આવશે રિલેક્ટન્સ તે સ્પાર્ક પ્લગમાં આગળ સ્પાર્ક કરાવવાનું. સ્પાર્ક પ્લગનું તો સ્ટુડન્ટ તમને ખબર જ છે કે જે હાઈ વોલ્ટેજના કારણે સ્પાર્ક ઉત્પન્ન કરી એન્જિનના સિલિન્ડરમાં એર અને ફ્યુઅલ મિક્સરનું કમ્બક્શન કરવાનું એટલે કે ઇગ્નાઇટ કરવાનું કામ કરે છે સ્પાર્ક પ્લગ. ST કેબલ જે અહીંયા આ તમને દેખાઈ રહ્યા છે ST કેબલ, તો જેને કહીએ છીએ આપણે હાઈ ટેન્શન કેબલ. હાઈ ટેન્શન કેબલ ઇઝ કનેક્ટેડ વિથ ધ ડિસ્ટ્રીબ્યુટર એન્ડ સ્પાર્ક પ્લગ. તે સ્પાર્ક પ્લગ અને ડિસ્ટ્રીબ્યુટરને કનેક્ટ કરવાનું કામ કરે છે ST કેબલ. તો આ વાત થઈ આપણે સ્ટુડન્ટ સમજ્યા ઇલેક્ટ્રોનિક કંટ્રોલ ઇગ્નિશન સિસ્ટમ કઈ જ ડિફરન્ટ નથી, એકદમ સિમ્પલ છે. સેમ કન્સ્ટ્રક્શન વિથ ધ બેટરી ઇગ્નિશન એન્ડ મેગ્નેટો ઇગ્નિશન સિસ્ટમ. કન્સ્ટ્રક્શન સેમ જેવું છે બટ ડિફરન્ટ અહીંયા એટલું જ છે કે in the battery ignition and magneto ignition system to operate the by firing order as per the through the contact breaker point, and in electronic ignition system to operate the ECM for the firing order and as per the ignition timing to spark in each cylinder in each spark plug. દરેક સિલિન્ડરમાં દરેક સ્પાર્ક પ્લગમાં જે એચ પર ધ ફાયરિંગ ઓર્ડર અને ઇગ્નિશન ટાઈમિંગ પ્રમાણે ઓપરેટ કરતું હોય છે આપણું ECM. એટલા માટે અહીંયા ઇલેક્ટ્રોનિક ઇગ્નિશન સિસ્ટમ કહેવામાં આવે છે. હવે આપણે સમજીએ એના ફાયદા અને ગેરફાયદા કમ્પેર ટુ બેટરી ઇગ્નિશન સિસ્ટમ એન્ડ મેગ્નેટો ઇગ્નિશન સિસ્ટમ. તો સૌથી પહેલાં વાત કરીએ
advantages, what is advantages of ઇલેક્ટ્રોનિક ઇગ્નિશન સિસ્ટમ? કયા કયા ફાયદા છે સ્ટુડન્ટ અહીંયા? તો સૌથી પહેલા વાત કરીએ તો પ્રાઇમરી સર્કિટને જોડવા અને તોડવા. કઈ પ્રાઇમરી સર્કિટ? ઇગ્નિશન કોઇલની. ઇગ્નિશન કોઇલની જે પ્રાઇમરી કોઇલ હોય છે તેને કનેક્ટ અને ડિસ્કનેક્ટ કોની સાથે? બેટરી સાથે. કનેક્ટ અને ડિસ્કનેક્ટ કરવા માટે અહીંયા કોઈ ઇગ્નિશન ઇલેક્ટ્રોનિક ડિવાઇસનો ઉપયોગ થાય છે. તેથી અહીંયા કોઈ સીબી પોઈન્ટની જરૂર પડતી નથી અથવા કેપેસિટરની જરૂર પડતી નથી. બીજું આપણે વાત કરીએ તો બેનિફિટનો એડવાન્ટેજીસની વાત કરીએ તો આ સિસ્ટમ ઝડપી કામ કરે છે બિકોઝ સેન્સર બેઝ છે. પહેલામાં શું હતું? સીબી પોઈન્ટ હતો. સીબી પોઈન્ટ કઈ રીતના ઓપરેટ થતું હતું? બાય ધી કેમશાફ્ટ. કેમશાફ્ટની સ્પીડ પ્રમાણે તમારો સીબી પોઈન્ટનું જે રોટર હતું આર્યું અંદરનું તે તમારે રોટેટ થતું હતું અને જે પોઈન્ટ સાથે સીબી પોઈન્ટની જ્યારે રિક્વાયર હોય ત્યારે તમારે વાય વોલ્ટેજ જમ્પ થતા હતા. અહીંયા એવું કંઈ થતું નથી. અહીંયા સેન્સર છે. સેન્સરને ખબર પડશે કે આ સિલિન્ડરમાં ફાયરિંગ કરવાની જરૂર છે એઝ પર ધ ફાયરિંગ ઓર્ડર. તો તે સેન્સ કરશે, તે સ્ટ્રોકને, તે એન્જિનના સ્ટ્રોકને સેન્સ કરશે અને એની અંદર વધુ હાઈ સ્પીડ આપણો સ્પાર્ક કરશે. બીજી વાત કરીએ તો સેકન્ડરી વોલ્ટેજ ખૂબ જ વધારે હોય છે જે કમ્પેર ટુ બેટરી અને મેગ્નેટોમાં જોઈએ તો કે સેકન્ડરી વોલ્ટેજ જે 20,000 થી 22,000 વોલ્ટેજ જે જનરેટ થતા હતા એની જગ્યાએ અહીંથી 25,000 થી 30,000 એરાઉન્ડ અહીંયા વોલ્ટેજ જનરેટ થાય છે. તેથી આપણો સ્પાર્ક જે છે એકદમ એડવાન્સ સ્પાર્ક મળી રહેશે. તો આ એક બેનિફિટ છે. બીજું કે ઓછી સ્પીડે પણ સારો સ્પાર્ક મળે. મેગ્નેટો ઇગ્નિશન સિસ્ટમની કમ્પેરમાં સ્ટુડન્ટ વાત કરીએ તો મેગ્નેટો ઇગ્નિશન સિસ્ટમમાં શું હતું કે જેમ જેમ એન્જિનની સ્પીડ વધે તેમ તેમ તમારે ઇગ્નિશન સિસ્ટમમાં જે વોલ્ટેજ હોય એ હાઈ વોલ્ટેજ જનરેટ થાય. તો અહીંયા સેમ એ જ વસ્તુ અહીંયા શું થાય છે? ઇલેક્ટ્રોનિક ઇગ્નિશન સિસ્ટમ છે. અહીંયા કોઈ મેગ્નેટની કોઈ જરૂર નથી પડતી, કોઈ બેટરીમાં કન્ડેન્સર પોઈન્ટને કે સીબી પોઈન્ટની જરૂર નથી પડતી. એથી અહીંયા લો સ્પીડ ઉપર એટલે કે એન્જિનની નોર્મલ ક્રેન્કિંગ સ્પીડ ઉપર તમને સારો એવો ગુડ સ્પાર્ક અહીંયા લો સ્પીડ ઉપર મળી રહેશે. કોન્ટેક્ટ બ્રેકરના પોઈન્ટને ઘસાવાનો કોઈ પ્રશ્નો આમાં ઉદ્ભવ થતો નથી. સીબી પોઈન્ટમાં શું હતું કે સીબી પોઈન્ટનું તમને સમજાવી દઉં. અહીંયા કન્સ્ટ્રક્શન કેવું હતું સમજી લઈએ ફરીથી. આવી રીતના એક સીબી પોઈન્ટ હતું, તેની અંદરથી એક વાયર આવતો હતો જે સેકન્ડરી વાઇન્ડિંગમાંથી આવતો હતો. અહીંયા એક રોટર હતું અને એની સામે અહીંયા એક બે પોઈન્ટ આપેલા હતા. આ બે પોઈન્ટ જ્યારે કનેક્ટ ડિસ્કનેક્ટ થાય ત્યારે તમારે સેકન્ડરી વાઇન્ડિંગમાંથી અહીંયાથી વોલ્ટેજ જમ્પ થતા હતા. એની જગ્યાએ આ કોઈ કનેક્ટ ડિસ્કનેક્ટ થવાની કોઈ સિસ્ટમ અહીંયા નથી બિકોઝ અહીંયા જે રિલેક્ટર્સ જે હોય છે રિલેક્ટરના રોટર સાથે જે ટીથ મેચ થાય તે ટીથ પ્રમાણે તમારે સીધો કરંટ અને વોલ્ટેજ પાસ થાય છે આગળ સેકન્ડરી વાઇન્ડિંગમાં. ક્લિયર? તો અહીંયા મેન્ટેનન્સ પણ કેવું આવશે? લો મેન્ટેનન્સ આવશે કમ્પેર ટુ મેગ્નેટો અને બેટરી ઇગ્નિશન સિસ્ટમમાં. બીજું કે જ્યારે કોલ્ડ સિઝનની અંદર મોન્સૂન સિઝનમાં કે વિન્ટર સિઝનમાં જ્યારે બી નબળું એર ફ્યુઅલ મિક્સર આવે ત્યારે આ એક સારો સ્પાર્ક કરીને કુલ સ્ટાર્ટિંગ પ્રોબ્લેમ જે એન્જિનમાં જનરેટ થતો હતો તે અહીંયા દૂર કરી શકીએ છીએ આપણે ઇલેક્ટ્રોનિક ઇગ્નિશન સિસ્ટમ. એટલા માટે અત્યારની મોડર્ન વ્હીકલ સિસ્ટમના વાઇડલી યુઝ થતી હોય છે ઇલેક્ટ્રોનિક ઇગ્નિશન સિસ્ટમ. હવે એની વાત કરીએ, આ વાત કરીએ આપણે ફાયદાની. નેક્સ્ટ વાત કરીએ એના ડિસએડવાન્ટેજીસ શું છે, ગેરફાયદા શું છે. તો ગેરફાયદા જોઈએ આપણે ડિસએડવાન્ટેજીસ ઓફ ઇલેક્ટ્રોનિક ઇગ્નિશન સિસ્ટમ. તો આ સિસ્ટમમાં કોસ્ટ જે હોય છે તે વધી જતી હોય છે, કિંમત આની વધુ હોય છે કમ્પેર ટુ બેટરી ઇગ્નિશન સિસ્ટમ એન્ડ મેગ્નેટો ઇગ્નિશન સિસ્ટમ. ક્લિયર? બીજું કે સેકન્ડરી વોલ્ટેજ વધારે હોવાથી તેનું ઇન્સ્યુલેશન એટલે કે પ્રોટેક્શન સિસ્ટમ જેને કહીશું આપણે એનું ઇન્સ્યુલેશન અને અહીંયા વધારે જરૂર પડે છે. ક્લિયર? તો ઇન્સ્યુલેશન જેટલું વધારે વાપરશું તો આપણી ઇગ્નિશન સિસ્ટમ કોમ્પ્લિકેટેડ થઈ જશે, કન્સ્ટ્રક્શન હેવી થઈ જશે કમ્પેર ટુ બેટરી અને મેગ્નેટો ઇગ્નિશન સિસ્ટમ. બીજું એનો એક ગેરફાયદાની વાત ડિસ્કસ કરીએ તો કેટલીક વાર ઇગ્નિશન ટાઈમિંગ ઇલેક્ટ્રોનિક એડજસ્ટ કરવા પડે છે આની અંદર.
જ્યારે બેટરીમાં અને મેગ્નેટો ઇગ્નિશન સિસ્ટમમાં આવો તકલીફ ઊભી થતી નથી, બીકોઝ એની અંદર મેન્યુઅલી કોઈ આપણે એડજસ્ટમેન્ટ કરવું પડતું નથી. અહીંયા તમારે ઇગ્નિશન ટાઈમિંગ વારંવાર તમારે અમુક કિલોમીટર પિરિયોડિકલી અથવા તો અમુક કિલોમીટરે તમારે ઇગ્નિશન ટાઈમિંગ પ્રમાણે ઇલેક્ટ્રોનિક ઇગ્નિશન સિસ્ટમ તમારે એડજસ્ટ કરવી પડે છે. તો આ વાત થઈ આપણે ડિસએડવાન્ટેજીસ ઓફ ઇલેક્ટ્રોનિક ઇગ્નિશન સિસ્ટમ. તો સ્ટુડન્ટ આજે આપણે ભણી ચૂક્યા ઇલેક્ટ્રોનિક ઇગ્નિશન સિસ્ટમમાં ઇલેક્ટ્રોનિક ઇગ્નિશન સિસ્ટમનો લાઇન ડાયાગ્રામ, પછી એના દરેક પાર્ટ્સનું ફંક્શન જોયું, એનું કન્સ્ટ્રક્શન જોયું, એના ફાયદા જોયા, એના ગેરફાયદા જોયા. તો આવી રીતના વાત થઈ સ્ટુડન્ટ ઇલેક્ટ્રોનિક ઇગ્નિશન સિસ્ટમ. ઓકે, હવે નેક્સ્ટ આપણે આગળ આની અંદર તમને એક વિડીયો બતાવી જે 3D એનિમેશનની અંદર એકચ્યુઅલી ઇલેક્ટ્રોનિક ઇગ્નિશન સિસ્ટમ કઈ રીતના વર્ક કરે છે, હાઉ ટુ વર્ક ધ ઇલેક્ટ્રોનિક ઇગ્નિશન સિસ્ટમ, તે આપણે એક 3D એનિમેશન વિડીયો દ્વારા સમજીએ. તો સ્ટુડન્ટ આપણે જે પ્રમાણે બોર્ડ ઉપર સમજ્યા એઝ પર ધ ફિગર એન્ડ લાઇન ડાયાગ્રામ ઓફ ઇલેક્ટ્રોનિક ઇગ્નિશન સિસ્ટમ, તો એ એકચ્યુઅલી વર્ક કઈ રીતના કરે છે, એની અંદર કયા કયા પાર્ટ્સ આવે છે, એન્ડ ઇલેક્ટ્રોનિક ઇગ્નિશન સિસ્ટમની અંદર ક્યાંથી ક્યાં કરંટ કઈ રીતના સપ્લાય થાય છે, સીડી પોઈન્ટની કેમ જરૂર નથી પડતી, તે આપણે એક વિડીયોના માધ્યમથી સમજીએ. તો અહીંયા તમને એક લાઇન ડાયાગ્રામ હું બતાવું છું. તેની અંદર સૌથી પહેલાં જોઈએ મેઇન કોમ્પોનન્ટ, વર્કિંગ, એનું એપ્લિકેશન્સ એન્ડ ઇલેક્ટ્રોનિક ઇગ્નિશન સિસ્ટમ બેટરીમાંથી કઈ રીતના ડાયરેક્ટ સ્પાર્ક પ્લગમાં સ્પાર્ક કરાવે છે, તે આપણે વન બાય વન સમજીએ. તો સૌથી પહેલાં એનું આવશે કોમ્પોનન્ટ ઓફ ઇલેક્ટ્રોનિક ઇગ્નિશન સિસ્ટમ, કે ઇલેક્ટ્રોનિક ઇગ્નિશન સિસ્ટમની અંદર કયા કયા કોમ્પોનન્ટ યુઝ થાય છે તેનું ઇન્ટ્રોડક્શન સમજીએ. સૌથી પહેલાં તો ઇલેક્ટ્રોનિક ઇગ્નિશન સિસ્ટમ ઇઝ ધ ટાઈપ ઓફ ઇગ્નિશન સિસ્ટમ ધેટ યુઝ ઇલેક્ટ્રોનિક સર્કિટ. વોટ ઇઝ સર્કિટ? વોટ ઇઝ ઇલેક્ટ્રોનિક સર્કિટ? તો કે તે કામ કરે છે આપણે ECM, usually by the transistor controlled by sensor and to generate the electric pulse which is in turn generated battery spark that can every burn the elan mixture and provide better economic and lower emission. તેથી તમારે આ ઇગ્નિશન સિસ્ટમથી ઇમિશન પણ થતું નથી, એટલે કે એક્ઝોસ્ટ ગેસ નથી નીકળતા. મેઇન કોમ્પોનન્ટની વાત કરીએ ઇગ્નિશન સિસ્ટમની, તો સૌથી પહેલાં છે બેટરી. તો બેટરીનું ફંક્શન શું હોય છે? તો એક વન ટાઈપ ઓફ પાવર હાઉસ છે, જ્યારે જરૂર પડે ત્યારે કામ સપ્લાય પૂરો પાડે છે. ઇગ્નિશન સ્વિચ, તો આપણે ઓન ઓફ કરવા માટે ઇગ્નિશન સિસ્ટમને ઓન ઓફ કરવા માટે ઇગ્નિશન સ્વિચનો યુઝ કરીએ છીએ. ક્લિયર? તો આ બે કોમ્પોનન્ટ આપણે છે ઇગ્નિશન સિસ્ટમના. ઇગ્નિશન સ્વિચ ગવર્ન થાય છે ઇગ્નિશન સિસ્ટમથી, જેને આપણે ઓન અને ઓફ કરીને બેટરીથી પ્રાઇમરી કોઇલને કનેક્ટ અને ડિસ્કનેક્ટ કરી શકીએ છીએ. નેક્સ્ટ આપણે કોમ્પોનન્ટ આવશે ઇગ્નિશન કંટ્રોલ મોડ્યુલ, જેને આપણે ECM કહેતા હતા, ઇલેક્ટ્રોનિક કંટ્રોલ મોડ્યુલ પણ કહીશું. ઇટ ઇઝ ઓલ્સો નોન એઝ ઇલેક્ટ્રોનિક કંટ્રોલ મોડ્યુલ. ઇટ ઇઝ ધ બ્રેન or programmed instruction given to the ignition system. ઇગ્નિશન સિસ્ટમનું એક આ મગજ છે જે પ્રોગ્રામ કરે છે કે કયા સિલિન્ડરમાં ક્યારે કઈ રીતના કેટલો સ્પાર્કની જરૂર છે, તે મોનિટર કરે છે ECM, જે તમારે ઓટોમેટિકલી હોય છે ફાયરિંગ ઓર્ડર અને ઇગ્નિશન ટાઈમિંગના મુજબ. નેક્સ્ટ એની અંદર જોઈએ કોમ્પોનન્ટ વાત કરીએ ઇગ્નિશન સિસ્ટમનો, તો તે છે કે આર્મેચર. તો આર્મેચરની અંદર શું હોય છે? તો કે કોન્ટેક્ટ બ્રેકર પોઈન્ટ્સ જે બેટરીની અંદર કનેક્ટેડ હોય છે પ્રાઇમરી કોઇલ. તે પ્રાઇમરી કોઇલમાંથી જે કરંટ પાસ થાય છે તે અહીંયા રિલેક્ટર સાથે કનેક્ટેડ હોય છે. તેની ઉપર ટીથ આપેલા હોય છે જે રોટેટિંગ પાર્ટ હોય છે. એન્ડ વેક્યુમ એડવાન્સ એન્ડ પિકઅપ કોઇલ ટુ કેચ ધ વોલ્ટેજ સિગ્નલ. ઇલેક્ટ્રોનિક મોડ્યુલ receive the voltage signal from the armature in order to make secondary winding. ક્લિયર? હવે નેક્સ્ટ ઇગ્નિશન કોઇલનું જોઈએ. તો ઇગ્નિશન કોઇલનું તો તમને ખબર જ છે કે જે આર્મેચર ઉપરથી ઓર્ડર પ્રમાણે કામ કરે છે, જે ડિસ્ટ્રીબ્યુટરને આ સેકન્ડરી વાઇન્ડિંગમાં હાઈ વોલ્ટેજ સ્પાર્ક જનરેટ કરે છે. ઇગ્નિશન ડિસ્ટ્રીબ્યુટરનું બી તમને ખબર છે સ્ટુડન્ટ કે પાવર ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવાનું કામ કરે છે, અને જે એના નામ ઉપરથી જ ખબર પડે, ડિવાઇસ ટુ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ ધ કરંટ ટુ ધ સ્પાર્ક પ્લગ ઓફ ધ મલ્ટી સિલિન્ડર એન્જિન. એક કરતાં વધારે સિલિન્ડર હોય ત્યારે ઇગ્નિશન ડિસ્ટ્રીબ્યુટર છે એ દરેક સિલિન્ડરમાં સરખો અને સારો એવો સ્પાર્ક
ફાયરિંગ ઓર્ડર પ્રમાણે સ્પાર્ક કરે છે. સ્પાર્ક પ્લગનું તો કામ ખબર છે. સ્પાર્ક પ્લગ ઇઝ યુઝ ટુ જનરેટ ધ સ્પાર્ક ઇનસાઇડ ધી એન્જિન. એન્જિનની અંદર એર અને ફ્યુલ જે મિક્સચર હોય છે તેને સળગાવવાનું એટલે કે ઇગ્નાઇટ કરવાનું, કમ્બક્શન કરવાનું કામ છે સ્પાર્ક પ્લગનું. હવે એનું જોઈએ વર્કિંગ ઇલેક્ટ્રોનિક ઇગ્નિશન સિસ્ટમનું. તો જ્યારે બી તમે આ કી ઓન કરશો, જ્યારે ઓન ઉપર કરશો એટલે કે ત્યારે તમારી બેટરી 12 વોલ્ટની જે બેટરી હતી તે 12 વોલ્ટની બેટરી સ્ટુડન્ટ અહીંયા ઇગ્નિશન સ્વિચ ઓન કરશો એટલે એમાંથી સીધો કરંટ when the tooth of the rotating elector comes into front of the pickup coil, so in the figure voltage signal from the pickup coil sent to electronic module which turn senses the signal and stop the current to flow of the primary coil. That means કે જ્યારે તમે કી ઓન કરશો ત્યારે તમારું રિલેક્ટર છે સિગ્નલ સેન્સ કરશે અને સિગ્નલ સેન્સ કરે તેથી તમારે સ્પાર્ક થશે અહીંયા. ક્લિયર? તો એકચ્યુઅલી હવે ક્યાંથી ક્યાં કરંટ જાય છે અને વોલ્ટેજ બેટરીમાંથી કઈ રીતના જનરેટ થાય છે અને આગળ ઇલેક્ટ્રોનિક કંટ્રોલ મોડ્યુલ કઈ રીતના વર્ક કરે છે તે સમજીએ. તો જ્યારે બી તમે આ કી ઓન કરશો ઇગ્નિશન સ્વિચની કી, ત્યારે તમારી બેટરી હોય છે જે પાવર હાઉસ કહેવામાં આવે છે એની અંદર જે વોલ્ટેજ હોય છે એ વોલ્ટેજ સિગ્નલ સેન્સ કરીને ECM કામ કરતું હોય છે. ECM કઈ રીતના કામ કરે છે કે વોલ્ટેજ સિગ્નલ સેન્સ કરે છે. જે તમારે બેટરી સેન્ટ કરે છે તેને સેન્સ કરીને આગળ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ જનરેટ થાય છે ઇગ્નિશન કોઇલમાં અને જે EMF જનરેટ થાય છે સેકન્ડરી વાઇન્ડિંગમાં તે 50,000 વોલ્ટેજ એરાઉન્ડ 50,000 વોલ્ટેજ જેટલું ઇન્ક્રીઝ થઈને સેકન્ડરી વાઇન્ડિંગમાં આપણને તેનું આઉટપુટ મળી રહેતું હોય છે સ્ટુડન્ટ. ક્લિયર? તો આ થઈ આપણે કે મેગ્નેશિયમ કોઇલ કઈ રીતના કામ કરે છે એ બી આપણે સમજ્યા. હવે સમજીએ દરેક પાર્ટ્સ તમને અહીંયા દેખાઈ રહ્યા છે. બેટરી છે, ઇગ્નિશન સ્વિચ છે, કન્સ્ટ્રક્શનમાં જોશો તમે ઇલેક્ટ્રોનિક કંટ્રોલ મોડ્યુલ છે, ઇગ્નિશન કોઇલ કનેક્ટેડ છે ECM સાથે, ડિસ્ટ્રીબ્યુટર કનેક્ટેડ છે, ડિસ્ટ્રીબ્યુટરમાંથી સ્પાર્ક પ્લગ આપેલા છે. અહીંયા આપણે એ જોવાનું છે કે જે CB પોઈન્ટ હતા તો એની જગ્યાએ અહીંયા છે ECM. તો ECM કઈ રીતના કામ કરે છે, રોટર કઈ રીતના ફરે છે એની અંદર ડિસ્ટ્રીબ્યુટરની અંદર અને જમ્પિંગ કઈ રીતના થાય છે, જમ્પ કરવા માટે કેટલી એર ગેપ રાખવામાં આવે છે અને સ્પાર્ક પ્લગની જે ગેપ છે એને એડજસ્ટ કરીને ઇગ્નિશન ટાઈમિંગ એડજસ્ટમેન્ટ કરવામાં આવતું હોય છે. તો સ્ટુડન્ટ અહીંયા સૌથી પહેલાં ઇગ્નિશન સ્વિચ તમે ઇગ્નિશન કી ઓન કરશો ત્યારે તમારા 12 વોલ્ટેજ જે છે તે ECMમાં સેન્સ થશે. ECM સેન્સ કરશે એટલે કે ઇગ્નિશન કોઇલની અંદર તો વધારે વોલ્ટેજની જરૂર છે. ક્લિયર? કારણ કે ડિસ્ટ્રીબ્યુટરને રિક્વાયર છે 20,000 થી 40,000 વોટની. તો ઇગ્નિશન કોઇલનું કામ શું છે તો કે એને ફંક્શન્સ પૂરું પાડીને ઇગ્નિશન કોઇલ સેકન્ડરી વોલ્ટેજમાં હાઈ વોલ્ટેજ જમ્પ કરીને આગળ ડિસ્ટ્રીબ્યુટરને સપ્લાય કરવાનું કામ કરશે. હવે એને ક્યાં આગળ વપરાય છે તો કે દરેક અત્યારની ઇલેક્ટ્રોનિક ઇગ્નિશન સિસ્ટમ છે એ મોડર્ન હાઇપર કાર્સની અંદર SUV કાર છે, મહિન્દ્રા છે, ઓડી છે, સ્પોર્ટ્સ બાઇક છે એ જેની અંદર 390cc જે ડુકાટી સુપર સ્પોર્ટ છે આ બધાની અંદર ઇલેક્ટ્રોનિક ઇગ્નિશન સિસ્ટમ કાર વપરાતી હોય છે કારણ કે એનું મેન્ટેનન્સ બહુ ઓછું આવતું હોય છે અને તે ભરોસાપાત્રતા હોય છે. તો આ વાત કરીએ આપણે સ્ટુડન્ટ ઇલેક્ટ્રોનિક ઇગ્નિશન સિસ્ટમની. તો વિડીયો દ્વારા આપણે સમજ્યા કે ઇલેક્ટ્રોનિક ઇગ્નિશન સિસ્ટમ કઈ રીતના એકચ્યુઅલી વર્ક કરે છે. અહીંયા બેટરીનો પાવર જે ECM દ્વારા સેન્સ થાય છે અને ઇગ્નિશન કોઇલમાંથી જે આ રોટર આર્મેચર હોય છે, આર્મેચર ફરશે એટલે મેગ્નેટિક પિકઅપ જે ફિલ્ડ છે તે તમારી સેન્સ કરશે જે આ એડવાન્સ સિસ્ટમ દ્વારા સેકન્ડરી વાઇન્ડિંગમાં વોલ્ટેજ જમ્પ થઈને ડાયરેક્ટ ડિસ્ટ્રીબ્યુટરને સપ્લાય કરશે. તો આ હતી આપણી ઇલેક્ટ્રોનિક ઇગ્નિશન સિસ્ટમ જેની અંદર ECM કંટ્રોલ મોડ્યુલ છે તે એક ઇમ્પોર્ટન્ટ પોર્શન ભાગ ભજવે છે. થેન્ક યુ.